салом бинандагони азиз ва дӯстдорони телевизиони Баҳористон. Дар фасли баҳору ҷашни Наврӯз тасмим гирифтем ки суҳбати наврӯзӣ анҷом дода бошем. Бо иродат ва садоқатмандӣ ба студиямо даъват кардем фолклоршиносонро Саъди Қосимӣ ва Саида Зайдуллозода, омӯзгорони Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садридайнӣ. Хушомадед. Мусаллам аст ки Наврӯз ва домони суҳбати васеъ аст. имрӯз акнун Наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифт. имрӯз акнун ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҳамин ҷашн мешиносанд. мехостем шумо руҷӯъ кунед вобаста ба ин ҷашн. гарчанде ки мо солҳо ин ҷашнро ба таври васеъ таҷлил мекунем, боз мехоҳем ки шунида бошем. чун сухан атрофи Наврӯз ва ҷашни Наврӯз рафт, ман мехостам сараввал дар хусуси истилоҳи ҷашн суҳбат кунем. чун ҷашн воҷаи тоҷикӣ аст. дар авестоӣ ясна ва дар забони паҳлавӣ ҷашан буда, ҳамчун як ниёиш аст. муродифи он, чуноне ки мо ва шумо медонем, калимаи сур аст, ки дар забони имрӯзаи мо ба мафҳумҳо ва ё ки ба ибораҳои хатнасур, ҷашну сур ва ҳамчунин тӯи сур ифода меёбад, ки ин албатта мазмуни шодмонӣ ва идро дорад. ҷашни Наврӯз ба гурӯҳи ҷашнҳои мавсимӣ ва ё ки тақвимӣ шомил мешавад, ба он хотир ки дар фасли муайяни баҳор таҷлил карда мешавад ва ногуфта намонад, ки ҳамин мантиқ ва фалсафаи тамоми ҷашнҳо ин шодӣ кардан ва ба шодӣ пайвастан буд. мақсади асосияш ин ваҳдат, дӯстӣ ва ба ҳам овардани мардумон дар ҷашнҳо ҳаст. ё ки ба таъбири дигар бигӯем, ин пайванд аст. пайванди халқҳою миллатҳо ва пайванди хуб мардумоне ки ҳамон ҷашнҳоро таҷлил мекунанд. аз ин хотир дар байни ҷашнҳои миллии мо ҷашни Наврӯз ҷашнест, ки як мақоми бузургеро дорост. саломат бошед. ташаккур. воқеан дуруст қайд кардед. аз бо ҳам омаданҳо гуфтед, аз дӯстию рафоқату ваҳдат гуфтед. воқеан ҳамин гуна аст, ки ба воситаи ин ё он ҷашн, ба баҳонаи ин ё он ҷашн мо сар як сурфа ҷамъ меоем ва пеш аз ҳама аз аҳволи якдигар бохабар мешавем ва аз анамун ҷашн бохабар мешавем, аз таърихи пайдоиши анамун ҷашн огоҳ мешавем. дар хусуси таърихи ҷашни Наврӯз андешаҳо бисёр гуногун ҳастанд ва дар сарчашмаю маъхазу дигар адабиёти илмию таърихӣ низ ба таърихи ҷашни Наврӯз зиёд вомехӯрем ва фикрҳои гуногунро ҳам хуб метавонем ки ба чашм бибинем ё ки бихонем. бояд гуфт, ки дар нахустин китоби ба истилоҳ энциклопедияи ориёиҳо, яъне авесто ва дигар он катибаҳои даврони ҳахоманишин, воҷаи Наврӯз аслан дар ҳамин сурат наомадааст. танҳо дар ин сарчашмаҳо аз ҷашне маълумот медиҳанд, суҳбат мекунанд, ки монанд ба ҳамин ҷашни Наврӯз аст. ва воҷаи Наврӯз аслан дар забони форсии миёна, ки ба истилоҳ забони паҳлавӣ мегӯянд, вомехӯрад ва ин истилоҳ дар замонҳои қадим дар шакли накруч ва ё ки нукруч меояд, ки нак ва ё ки нук яъне ба маънои нав, ҷадид, тоза аст ва руч ба маънои рӯз аст, яъне рӯзи нав ва рӯзи ҷадид ва ё ки рӯзи тоза. чун воҷа ва калимаи Наврӯз тоҷикӣ аст, пас маълум мешавад, ки худи Наврӯз ҳам бигӯем, ки дар Моваронаҳр ва Хӯросон пайдо шудааст. абурайҳони берунӣ ҳам дар асарҳои худ аз ҷумла дар осор улбоқия низ таъкид мекунад, ки нахустин рӯз аст аз фарвардин моҳ ва ба аз ин ҷиҳат рӯзи нав ном кардаанд. ва дигар сарчашмаҳо ҳам ба ин таъкид мекунанд, аз ҷумла дар
شاهنامه فردوسی هم وابسته به تاریخ نوروز معلومات آورده شده است و معلوم ما و شما هست که قسمت زیادی سرچشمه و مخص ها اساسگذار جشن نوروز جمشید پیشدادی را گفتند و اینچنین باید بگوییم که در بعضی سرچشمه های دیگر هم از جمشید پیشدادی هم پیشتر کیومرث را نیز همچون اساسگذاری جشن نوروز میگویند، ولی قسمت زیاد سرچشمه ها جمشید پیشدادی را همچون اساسگذار جشن نوروز گفتند. به چه خاطر؟ به اون خاطر که جمشید میگوید که چون این روز را دریافت جشن کرد و به او اقتدا کرد و مردمان نیز از پی او رفتند و این جشن را تجلیل کردند. خوب، از جمله در شاهنامه فردوسی بزرگوار دایر به تاریخ جشن نوروز آمده است که جهان انجمن شد بر تخت اوی، شگفتی فرو مانده از بخت اوی. و جمشید بر گوهر افشاندند، مر آن روز را روز نو خواندند. سری سال نو هرمز فرودین، برآسوده از رنج تن دل ز کین. به نوروز نو شاه گیتی فروز، بر آن تخت بنشست فیروز روز. بزرگان به شادی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. و چنین جشن فروخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. نوروز تخمینا تاریخ زیاده از 6000 ساله دارد و این اصلا به اساطیر فلکی آید به طبیعت میرنده زمستان و طبیعت زنده شونده بهار وابسته است و از جمله فخرالدین گرگانی میگوید که زمستان را بود فرجام نوروز، کی باشد تیره شب را عاقبت روز. اصلا جشن نوروز این جشن طبیعت است و بعداً مردم زیبا پرست ما خوب در سالهای بعدینه، در دوره‌های بعدینه به این جشن دیگر رسم و رسوم و آیین‌های زیبای دیگر را ضم کردند و تا به زمان امروز از آنها تجلیل میکنند. آفتاب در خط حرکت خود از روی 12 برج میگذرد و همین حرکت آفتاب در مجموع 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 24 ثانیه رو در بر میگیرد که پس از همین آفتاب به برج حمل داخل می شود، یعنی نوروز می شود که این اعتدال بهاری است و شب و روز برابر می شود که این در قسمت زیادی همین تقویم های شمسی هم اشاره شده است و همین روز را نوروز گفتند. واقعا هم با گونه های گوناگون تاریخ جشن نوروز تا به ما رسیده است. مهم که دلیل های ردناپذیر هستند. مهم که امروز خوشبختانه ما این جشن رو داریم. ما به نوروز تنها و تنها باید به یک جشن خالی نظر نافکنیم. نوروز و یا که تاریخ نوروز این تاریخ آیین، تاریخ فرهنگ و در مجموع تاریخ خلق است. جشن نوروز این مکتب است. مکتب کیهان شناسی و ستاره شناسی و یا مکتب فلسفی و فرهنگی و ادبی و این چون می توانیم بگوییم که نوروز این یک مکتب هویتی ملی و وحدت و دوستی است. نوروز این یک شناسنامه ملت است که در آن صدای قلب هر یک تاجیک و تاجیکستانی انعکاس یافته است و نوروز این یک آینه است که ما خود را در آن میبینیم و تجسم میکنیم. بزرگی جشن نوروز است که تا به هنوز عالمان و دانشمندان ما با کوشش‌های علمی خود کوشش کرده ایستادند که عنصرهای گوناگون همین جشن را دوباره احیا کنند، زنده بکنند. اکنون گفتیم که نوروز پیش از همه جشن طبیعت است و ما توانستیم که با زنده نگاه داشتن عنعنه و سنت‌های نوروز شکوه و شهامت نوروز را دوچند کنیم. می‌خواستیم معلمه اینجا صحبت کرده باشند وابسته به عنعنه‌های نوروزی، وابسته به مراسم‌های جشن نوروز. تشکر زیاد. واقعا
یکی از ویژگی‌های مهمترین نوروز عالم‌افروز، نوروز عجم، نوروز بین المللی این مراسم، آیین و عنعنه‌های میباشند که در طول تاریخ تا امروز قریب که و پررگی باقی موندند. تمام آیین‌ها و رسم و مراسم‌های جشن نوروز را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. یکی آن جشن و مراسم‌هایی که از جانب مردم شناسان، فولکلورشناسان تحقیق شدند اما امروز یعنی یا کمتر اجرا میشوند یا عموما اجرا نمیشوند و گروه دیگر آن رسم و آیین‌هایی که تاکنون اجرایششان به نظر میرسد. سرآغاز همه مراسم‌ها و آیین‌های جشن نوروز این آیین یا اینکه مراسم گلگردانی است که گویم در قطار دیگر مراسم و عنعنه‌های جشن نوروز نقش کلیدی دارد، چون با سر زدن، شکفتن اولین گل بهار بعد زمستان کودکان به واسطه به جستجوی گل اولین بهار می روند و با آوردن گل اولین بهار، گل بهمن، گل سیاه‌گوش، هر گلی که باشد به مردم هدیه بهاری می آورند، یعنی به همسایه ها خبر از رسیدن بهار می آورند که البته بعد از رسیدن بهار بهترین ایدی بین المللی ما ایدی نوروز فرا می رسد. همین است که میگویند که نوروز را پیش از همه کودکان و نورسان و پیران روزگار دیده انتظاری میکشند و نمونه عالی این سخن را معلمه اینجا ذکر کردن. واقعا هم همین گونه است. ما شما مشاهده میکنیم پیش از همه در دشت و دمن و صحرا گلهای نوروزی را یا اینکه گلی درختان را مشاهده میکنیم و زنده شوی طبیعت را مشاهده میکنیم. دومین کاری که مردم انجام میدهند این به واسطه از جانب زنان راه اندازی می شود عنعنه یا اینکه مراسم خانه تکانی است. خانه تکانی از جانب بانوان با مقصد تازه کردن، با مقصد دور کردن بدیها و بلاها و همچنین یک قطار حکمت‌های باطنی هم دارد این مراسم، یعنی دور کردن دلها، اندیشه ها از کدورت و از کینه ها است. از آیین یا مراسم دیگری که تاکنون اجرا می شود این آماده کردن دسترخوان عیدانه است با تهیه کردن خوراکی ها از 7 سین و 7 چین که امروز هم در جشنگاه ها در کشور عزیز ما و بیرون از آن با آماده کردن یا تهیه کردن خوردنی ها از 7 سین و 7 چین دسترخوان تهیه میکنند و از خوراکی های مهمترین یا این که رمزی دسترخوان 7 سین ما این البته سومنک است که چی در شکل سبزه و چی در شکل یعنی دو نمود خوراکی تیار میکنن. یکی سومنک آبی یعنی اردوباز و دیگرش سومنک نانی است. دو نمود سومنک تیار میکنن. خود همین مراسم سومنک آماده کردن باز در داخل خود یک چند مراسم های دیگر دارد، یعنی از لحظه تر کردن سومنک یعنی همون گندم رو تر کردن و در لحظه ها و دقیقه های معین به آن آب پوشیدن و همین که آن سبزه نشتواند تا یک یعنی حد معین بلند شدنش بانوان این سبزه رو ریزه میکنن، از شیره آن را با آب آمیخته میکنن که دیگر از مراسم سومنک آماده کردن است و بعدا میپردازن به پختن سومنک. از همه مراسم طولانی تر و دشوارتر است از جانب بانوان یعنی آماده کرده می شود. اگر سومنک دیکی یا که همون گفتیم آبی آماده کرده شود بانوان مجبورند که تمام شب آن سومنک را یعنی آماده کنند. نگفته نماند که در دیگ سومنک حتما 7 دانه سنگ یا 7 دانه چهارمغز یعنی داخل میکنند تا اینکه تگ سومنک نگیرد. دیگر آیین ها یا مراسم هایی که در جشن نوروز تا امروز یعنی اجرا می شود اما متاسفانه مشاهده می شود که کمتر اجرایشش به نظر می رسد خصوصا در کوچه و محله ها این چهارشنبه سوری است که در چهارشنبه آخری سالی یعنی سپری شونده دایر کرده می شود. ماهیت چهارشنبه سوری از این عبارت است که یک چند گلخن های آتش یعنی فروزان میکنند و مردم برای با چند حکمت های دیگر از بالای این آتش می جهند. چنین ماهیت دارد که با از بالای آتش جهیدن
гуноҳҳояшон месӯзад, яъне бадию балоҳо ё ранҷу дардҳо аз баданашон дур мешавад. ва бо ҳамин нияте ки дар соли навин, яъне дар наврӯз аз бадию балоҳо ва ранҷу яъне бемориҳо дур бошанд, ин яъне маросимро иҷро мекунанд. хоб гуфтем аз он маросимҳое ки дар тӯли таърих иҷро шуданд, аммо имрӯз иҷроишашон ба назар намерасад ё ин ки ба назар расад ҳам яккам заифтар аст. масалан, яке аз ин маросимҳо ин маросими бор аст. дигар аз маросимҳо ки дар рӯзи мо медонем ки наврӯз аз вақти ба миён омаданаш аз 3 то 70 рӯз ҳам ҷашн гирифта мешудааст ва дар баъзе сарчашмаҳо омадааст ки наврӯз ба муҳлати 12-13 рӯз ҳам ҷашн гирифта мешуд ва дар рӯзи 13-ум ана ҳамин маросими 13 бадар доир карда мешуд ва мардум сарҷамона ба талу теппаҳо, ба даштҳо, ба яъне сабзазорҳо мерафтанд ва онҷо аз он хӯрокиҳое ки дар хона барои ҷашни наврӯз омода шуда буд, аз ҷумла хӯрокиҳои рамзии ҳафтсину ҳафтшин, бо ин хӯрокиҳо ба саҳро мерафтанд ва сарҷамона, яъне муттаҳидона, ки худи моҳияти наврӯз ҳам аз ҳамин муттаҳидкунонӣ, ваҳдаткунонӣ иборат аст, муттаҳидона ҷашнро дар саҳро бо ҳам мегузарониданд. ва аз дигар маросимҳое ки хусусан дар баъзе сарчашмаҳо омадааст, дар аҳди ҷамшед иҷро мешудааст, маросими сон ё ин ки раҷ аст ва дар фарҳанг мушоҳида кардам маънои яке қатористӣ ё ин ки қатор умуман ба маънои қатор аст ва дар ин маросим ҷамшед ба он афсарон ва ҳукуматдороне ки дар тӯли сол фаъолияти хуб доштанд, ба онҳо маҳз рутба ва ё ин ки ифтихорномаҳои махсус ҳадя мекардааст. аз дигар маросимҳое ки имрӯз мо мушоҳида намекунем маросими бор аст. дар ин маросим мардум сарҷамона ба ҳоким тӯҳфаҳо ҳадя мекарданд ва аз ҷониби ҳокими яъне кишвар тӯҳфа қабул мекарданд. ва ногуфта намонад, дар ғазалиёти хоҷа ҳофиз дар як ғазалаш ба як анъана ё маросими дигари ҷашни наврӯз ишора шудааст. ҳофиз мегӯяд: сухан дар парда мегӯям, чӯ гул аз ғунча берун о, ки беш аз 5 рӯзе нест ҳукми мири наврӯзӣ. бо ин мисра метавон гуфт ки дар замони зиндагии хоҷа ҳофиз ё то замони зиндагии хоҷа ҳофиз маросими дигаре будааст ки онро маросими мири наврӯзӣ метавон гуфт. яъне дар муҳлати 5 рӯз мо медонем ки дар тӯли ташаккулаш наврӯз дар баъзе аз давраҳо 6 рӯз ҳам ҷашн гирифта мешуд ва ҳамон 5 рӯзи аввали наврӯз тибқи қуръапартоӣ дар байни авом як нафарро мири наврӯзӣ интихоб мекарданд ва ин мири наврӯзӣ муҳлати 5 рӯз ҳар ҳукме ки вобаста ба яъне ҷашн вобаста ба наврӯз мебаровард, онро дигарон амалӣ мекарданд. ин ҳам яке аз анъанаҳо ё ин ки маросимҳои ҷашни наврӯз аст ки имрӯз яъне ҷашн гирифта таҷлил карда ё ин ки иҷро карда намешавад. яке аз суннатҳои дигари муҳими наврӯз ин ободонӣ аст ва дар байни халқ ҳам як андешае ҳаст ки ҳар як нафар бояд дар ҷашни наврӯз хуб як дарахте бишинонад ва ҳеҷ набошад як гуле ва ё ки бутае бишинонад ва ин ободонӣ албатта аз ҳавлӣ, кӯча, ноҳия ва шаҳр хуб шурӯъ мешавад ва меравад. муаллима қайд кардан аз маросимҳо ва зикр карданд ки чоршанбе сурӣ имрӯз то ҷое масалан риоя карда намешавад, иҷро карда намешавад, идома дода намешавад. мехостам шумо акнун ҳамчун як мутахассисони соҳа ки имрӯз самти фаъолияти шумо ин аст, фолклоршиносиро таҳқиқ мекунед ва намунаҳои хуби дастурамалҳои таълимӣ доред. мехостам вобаста ба ин бигӯед ки чӣ бояд кард, мо бояд чӣ корро кунем, кӣ бояд ин корро кунад ки анамин анъанаҳо зиёд
زنده شود. انمی عنعنها در جشن و مراسم ها وسیع استفاده شود. البته سهم متخصصان ساحه مهم است، چون ساحه را تحقیق میکنند، کشف میکنند، اما تنها با کشفیات و تحقیقات متخصصان این کار عملی نمی شود. بهتر آن است که با مقامات هایی که به واسطه با محله ها، کوچه ها کار میکنند، مقامات های محلی رو در نظر دارند، در همکاری با متخصصان ساحه، مردم شناسان، فولکلور شناسان، نقشه های کاری مخصوص در عرفه عید نوروز حداقل تهیه کنند و در محله ها و کوچه ها وخوری های فهماندهی برده شود، تا اینکه مردم حکمت آتش یعنی چهارشنبه سوری رو به خوبی درک کنند و با یگان خیل یعنی فهم یا درک های مذهبی و دینی آمیخته نکنند. چون ما میدونیم که نوروز عجم، نوروز عالم افروز، نوروز جهانی ما نوروز جشنی است که با یگان دین و مذهب آمیختگی ندارد. این جشن طبیعت است، بیرون از خواهش اراده یعنی انسانی جشن فرا می رسد. لحظه و فرصتش که رسید طبیعت این جشن رو برای ما تقدیم می کند. یعنی این جشنی است که ریشه در علم دارد، علم کیهانی، ریشه در تاریخ دارد، ریشه در معنویات دارد، ریشه در فرهنگ دارد که تاکنون نه تنها یعنی ارزش های ملی الهیده مردمی را تا امروز انتقال داده است، بلکه وجودیت مردم تاجیک را همچون قوم آریایی تا به امروز سالم آورده است. و اگر ما گوییم که در طول تاریخ ما نوروز را حفظ کردیم، به اندیشه من این نوروز است که مدنیت ما رو، فرهنگ ما رو، عنعنه و رسم و آیین های ما رو حفظ کرده است تا امروز در بین مردم سیاره جشن نوروز ما جشن بین المللی، جشن عمومی جهانی گردد. فکر میکنم که ثمره استقلالیت و سهم پیشوای ملت است که امروز نوروز در جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن در سطح بلند با رعایت رسم و رسوم و عنعنه‌های ملی خود تجلیل کرده میشد. میخواستیم وابسته به زمان امروز بگویید. محض در زمان استقلال دولتی نوروز ملی و مردمی ما توانست که نوروز بین المللی و یا که نوروز جهانی شود، که در خصوص همچون جشن جهانی شدن نوروز خدمت‌های شبانه روزی و به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به سابقه است. جشن نوروز در سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت نه تنها همچون یک جشن، بلکه اون همچون یک رمز و یا که به اصطلاح دیگر تمثال خودشناسی ملی و خودآگاهی هر یک شخص است. در سیاست فرهنگ پرورانه جشن نوروز موقع کلیدی و مقام مهم دارد. هنوز سال 1993 پیشوای معظم ملت بار اول به واسطه در خصوص جشن نوروز به اصطلاح سخنرانی و برآمدهای رسمی کردند و از همان زمان الکی تلاش ها برای بین المللی گشتن نوروز به راه مانده شد. سال 2009 که یک جلسه با تشبث به واسطه رهبر دولت تاجیکان در شهر ابودابی که روزهای 28 سپتامبر و 2 اکتبر همچون یک کنفرانسی کمیته حفظ میراث فرهنگی سازمان ملل متحد برگزار گردید و اساس جهانی شدن را در همین کنفرانس گذاشتند و محض همین تلاش های به واسطه پیشوای معظم ملت بود که 23 فوریه سال 2010 جشن ملی ما البته در همکاری و پیوستگی با دیگر نمایندگان کشورهای حوزه نوروز همچون یک روز بین المللی، یعنی روز 21 مارس همچون روز بین المللی نوروز تجلیل کرده شد
زیاده از 100 کشور دنیا نوروز بین المللی ما رو تجلیل میکنن و از این شمار 11 کشور دنیا، یعنی اون کشورهایی که در حوزه نوروز هستند، به طور رسمی جشن نوروز رو استقبال میگیرن. و اگر ما بینگریم میبینیم که نفوذ تجلیل کنندگان جشن نوروز بین المللی زیاده از 350 میلیون رو در بر میگیرد و همزمان طریق واسطه های اخبار می توانیم بگوییم که زیاده از 1 میلیارد مردم از همین تاریخ تجلیل جشن نوروز و دیگر رسم و آیین‌های او آگاه می شوند. و در این زمینه شاعر میگوید که محگو و ماهواره نوروز جهانی شد، ای مردم سیاره نوروز جهانی شد. یعنی ما نه تنها نوروز را دوباره احیا کردیم، بلکه به او منزلت و مقام جهانی دادیم. بله، سلامت باشید. ما نیز افتخارمند هستیم که امروز جشن ملی و مردمی و جهانی شده نوروز میگیم. اکنون جشن ما در سرتاسر سیاره با شکوه شهامت خاص تجلیل کرده می شود. مسلم است که تجلیل جشن نوروز این آداب است، اخلاق است، نمونه عالی تازگی و آزادگی است. وقتی مناسب است که معلم شما وابسته به جنبه های عبرت آموزی همین جشن نوروز و کودکان و نورسان گفته باشید. این جشن از کودک، از نورس قادر است که شخصیت بسازد، شخصیت به کمال رساند و برای به شخصیت مبدل کردن یک کودک، یک نورس مهم است که ارزش‌های واقعی نوروزی نه تنها از جانب محققان کشف و تحقیق شوند، بلکه در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی هم با خوانندگان کاربری کرده شود. چون که نوروز هم ادبیات است، هم فرهنگ است، هم معنویات است، هم علم کیهان شناسی است. یعنی در مجموع چندین پهلوهای جامعه امروز یا اینکه حیات فعال امروز رو در بر گرفته میتواند. گذشته از این نوروز جشنی است که در ذهن و در ضمیر کوچک کودکان حس خودشناسی، خویشتن شناسی، خود آگاهی، احترام به سنت ها و ارزش های ملی و در برابر این دوست داشتن و احترام بشریت را تربیت کرده می تواند. بنابراین نوروز نه تنها جشن بین المللی یا اینکه جشن شادی و سرور است، بلکه در ریشه های حکمت انگیز خود جشنی است که از انسان کوچک، انسان بزرگ، انسان برکمال را تربیت می کند. سلامت باشید. تشکر زیاد. واقعا همین گونه است، چون که در جشن نوروز از همون کودک گوهره تا همون پیرانی روزگار دیده اشتراک میکنن، انجام میدن رسم و رسوم و سنت های نوروزی رو. اینجا میبینیم که معلم محترم با چند مجموعه های خود، چکیده های خود در برنامه اشتراک دارن. نوروزنامه سعدی، چهار جشن، جشن‌های مقدس و پیروزی و مهربانی و فیروزی و دیگر دستور یا اینکه کتاب این دستور نوروزی. کتاب دیگر مهم این پیشوای ملت، پیشوای نوروز که و برنامه آمدن. میخواستیم اکنون وابسته به این مهمات بگویید شما که در اینجا چی جمع آورده شده است و برای کی است؟ جشن نوروز فرا میرسد، خوب یار و برادر و رفیق و همسایه و خویش و تبار به ما همچون یک به اصطلاح متخصص مراجعت میکنن و خواهش میکنن که برای ما یگان شعر نوروزی، یگان مقاله نوروزی، یگان برآمد نوروزی و یا که بگویم یگان نمونه تبریکات نوروزی منظور کنند. از این خاطر همین ایده باعث شده ما توانستیم که یک کتابی را با نام دستور نوروزی مرتب کنیم که در اینجا در برابر مقاله های علمی و ادبی اینچنین برنامه تجلیل جشن نوروز خوب در سطح یک مؤسسه تعلیمی نشان داده شده است و همزمان نمونه تبریکات ها و اینچنین پارچه های شعری و یا شعرهای مکمل از شاعران کلاسیک و ادبیات معاصر ما نیز در اینجا
جمع‌آوری کرده شده است. دیگر کتابی که پس از این ما نوشتیم این نوروزنامه سعدی نام دارد و باید بگویم که در اینجا این به اصطلاح همچون یک مجموعه مقاله ها هست و تمام اون مقاله هایی که من در طول فعالیت کاریم تا به سال 2020 نوشتم در اینجا جمع آوری کردم و اصلا این کتاب از 5 فصل عبارت است که همین عکس ها افشاگر راز نوروز هستند و در اینجا عکس های نوروزی منتشر شدن و گرد آورده شدند. و کتاب دیگری که ما با همراهی سیده بانو زیدالله‌زاده مرتب کردیم این 4 جشن، یعنی همچون جشن های مقدس و پیروزی و مهربانی و فیروزی نام دارد و مقصد تهیه این کتاب از آن بود که خواننده ما یا که هر یک فرد تاجیکستانی توانسته باشد که یک معلوماتی مختصری اولیه را دایر به 4 جشن ملی تاجیکان از قبیل نوروز و تیرگان و مهرگان و صده داشته باشد. کتاب دیگری که اخیراً ما انتشار کردیم این با نام مجموعه پیشوای ملت پیشوای نوروز است که در اینجا اساساً همین نقش و خدمت و زحمت های پیشوای ملت برای جهانی کردن نوروز ملی همچون جشن بین المللی آورده شده است که فکر میکنم که برای خواننده از منفیت خالی نیست. سلامت باشید. کتاب 4 بینندگان عزیز با سطح و صفت خوب در برابر دیگر کتاب ها روی چاپ آمده از سال 2024 فکر میکنم که همه این کتاب ها دستورها برای ما برای شما بینندگان عزیز یک منبع اساسی ادامه دهنده و نگاه دارنده جشن نوروز به حساب می رود. و جای آخر سخن وابسته به این جشن مهم ملی و مردمی چه گفتنی هستید؟ به ما و شما معلوم است که گفتیم در آغاز صحبت نوروز این جشن ملی و مردمی و جهانی شده است دامان صحبت وسیع است. تاجیکستان وطن نوروز است. چون تاجیکستان وطن نوروز باشد من یک چند پیشنهاد دارم. یکم پیشنهاد من آن است که همین نوروز همچون یک جشن بین المللی همچون یک جشن ملی تاجیکان همچون یک آیین‌نامه دیگر رسم و رسوم ها باید یک گیمن و یا که سرود مخصوص خود را داشته باشد. جشن نوروز باید که در برابر مفهوم های استقلالیت وحدت راغون همچون یک ایده ملی باشد. چرا ما نتوانسته باشیم که در دایره همین کشورهای حوزه نوروز یک آزمون بین المللی زیبا صنم نوروز خب و یا که آلیه نوروز و یا با همین نام یک آزمون بین المللی داشته باشیم. نوروز باید به مثل دیگر کرنوال هایی که در مملکت های دیگر به چشم میرسند همچون یک جشنواره همچون یک کرنوال تجلیل کرده شود. بگذار در تاجیکستان آزاد و آباد یک مرکزی مخصوصی جشن شناسی تأسیس داده شود. قضاوت از بیننده عزیز و کارشیان و استان ساحه است. فکر میکنم که این اندیشه های سازنده عملی میشوند. برای ابراز نظر تشکر. چون یکی از آیین‌های مهمترین و محوری جشن نوروز عجم نوروز بین المللی این تهنیت گفتن تبریک کردن است. با استفاده از فرصت مناسب همه هموطنان عزیز را با جشن بین المللی نوروز عجم تبریک میکنم. تمنا دارم که همان گونه که حکمت نوروز وحدت و یگانگی است وحدت و یگانگی هم در تاجیکستان عزیز و هم در تمام جهان پایدار باشد تا زندگی بشریت بیشتر و پیشتر رشد کند، مثل نوروز زیبا باشد، مثل نوروز شکوفا باشد، مثل نوروز بهترین ارزش‌های انسانی همیشه در پی احیا شدن، همیشه در پی تشکل یافتن باشند. و ای غنچه خندیده نوروز مبارک باد، ای چشمه جوشیده نوروز مبارک باد، ای کمدل ترسیده از عشق فرو بگذر
ای عاشق شوریده نوروز مبارک باد. شاعر میگوید که نوروز 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 فرا آمد زینو ایام نوروز. به هر سو بنگرم نوروز بینم، در این گاه و در این شام و در این روز. عمر خیام بزرگوار در نوروزنامه میفرماید که هر کی روز نوروز به خرسندی بپیوندد تمام سال عمر بر شادی و نشاط میگذراند. به این خاطر آرزوی من آن است که بگذار هر یک تاجیک و تاجیکستانی نوروز را با خوشی و خرسندی تجلیل کنند، چون سال نو برای او خرمی و خرسندی بیارد. و گفتنی هم که برادر روز نوروزت مبارک، برابر شد شب و روزت مبارک. سلامت باشید. تشکر زیاد. ما نیز از همین منبر بلند اندیشه به هر دوی شما و متخصصان ساحه نوروز شناسی ابراز تشکر میگه. تشکر که دعوت ما را قبول کردید آمدید به تلویزیون بهارستان و برای بیننده عزیز یک صحبت نوروزی انجام دادید. بینندگان عزیز با ما بودند در استودیو صادق قاسمی و سعیده زیدالله‌زاده، آموزگاران دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی و همزمان فولکلور شناسانی ماهر و کسبی ما که شما از صحبتشان پی بردید. واقعا متخصصان ساحه هستند و کوشش میکنند که این نوروز ما تا ابد باقی باشد. و بینندگان عزیز به صحبت امروزه نکته میگذاریم. هر روزی نوتان پر سعادت باد. خیر.